یہ فیصلہ یہودی شریعت کے مطابق تھا، بلکہ ان کی شریعت کے فیصلے کے مقابلے میں زیادہ رحم اور نرمی پر مبنی تھا۔ سیدنا سعد رضی اللہ عنہ کے اس فیصلے کے بعد بنو قریظہ کو مدینہ منورہ لایا گیا اور بنو نجار کی ایک عورت کے گھر میں قید کر دیا گیا۔ یہ حارث کی بیٹی تھی۔ اس کے بعد مدینہ منورہ کے بازار میں خندقیں کھودی گئی، پھر انہیں ایک ایک گروہ کر کے لے جایا گیا اور ان خندقوں میں ان کی گردنیں ماری گئیں۔ ان کی تعداد 400 کے قریب تھی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ 6 اور 700 کے درمیان تھی۔ انہی کے ساتھ بنو نذیر کا سردار حیی بن اخطب بھی مارا گیا۔ یہ یہود کے ان 20 سرداروں میں سے تھا جنہوں نے قریش اور غطفان کو غزوہ احزاب کے لیے تیار کیا تھا۔ پھر بنو قریظہ کے پاس آ کر انہیں عہد شکنی پر اکسایا تھا، یہاں تک کہ انہوں نے مسلمانوں کی زندگی کے مشکل ترین اوقات میں ان کے ساتھ غداری کی تھی، اور غداری کرتے وقت حیی بن اخطب سے یہ شرط لگائی تھی کہ یہ بھی ان کے ساتھ رہے گا اور جو حشر ان کا ہوگا وہی اس کا بھی ہوگا۔ چنانچہ محاصرہ ختم ہونے اور ہتھیار ڈال دینے کے بعد یہ بھی ان کے ساتھ قتل کر دیا گیا۔ جب بنو قریظہ کا کام تمام ہو گیا تو بندہ صالح سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی دعا قبول ہو گئی۔ وہ مسجد نبوی کے ایک خیمے میں تھے تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریب ہی سے ان کی عیادت کر لیا کریں۔ ایک دن ان کے اوپر سے ایک بکری گزر گئی، اس سے ان کا زخم تازہ ہو گیا اور ہنسلی کی ہڈی کے پاس سے خون بہ نکلا۔ اس قدر خون جاری ہوا کہ ان کی موت واقع ہو گئی۔ ان کا جنازہ مسلمانوں کے ساتھ ساتھ فرشتوں نے بھی اٹھایا اور ان کی موت پر رحمان کا عرش لرز اٹھا۔ ادھر ابو لبابہ رضی اللہ عنہ پر 6 راتیں گزر چکی تھیں۔ نماز کے لیے ان کی بیوی انہیں کھول دیتی تھی، اس کے بعد وہ پھر خود کو ستون سے باندھ لیتے تھے۔ آخر سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں ان کی توبہ نازل ہوئی۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے انہیں بشارت دی تو لوگ انہیں کھولنے کے لیے دوڑ پڑے، لیکن انہوں نے ان سب کو روک دیا اور کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا مجھے کوئی نہ کھولے۔ آخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر کے لیے نکلے تو انہیں کھول دیا۔ غزوہ بنو قریظہ کے بعد مسلمانوں نے اور کئی فوجی کاروائیاں انجام دی۔ ان میں اہم کاروائیاں یہ ہیں: سمامہ بن اسال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے لائے ہوئے دین کو سخت ناپسند کرتے تھے، چنانچہ محرم 6 ہجری میں مسلمہ کذاب کے حکم سے بھیس بدل کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے نکلے۔ ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ کو 30 سواروں کے ساتھ ذریعہ کے اطراف میں بھیجا تھا تاکہ بنی بکر بن کلاب کو تنبیہ کریں۔ ذریعہ بصرہ کے راستے میں مدینہ منورہ سے 7 رات کے فاصلے پر واقع ہے۔ ان سواروں نے واپس آتے ہوئے سمامہ بن اسال کو دیکھ لیا، انہیں ان پر شک گزرا، چنانچہ گرفتار کر کے مدینہ منورہ لے آئے اور مسجد کے ایک ستون سے باندھ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے تو فرمایا سمامہ تمہارے نزدیک کیا ہے؟ انہوں نے کہا اے محمد میرے نزدیک خیر ہے، اگر قتل کرو گے تو ایک خون والے کو قتل کرو گے، اگر احسان کرو گے تو ایک قدردان پر احسان کرو گے، مال چاہتے ہو تو مانگو، جو چاہو گے دیا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات سن کر مسکرا دیے اور انہیں ان کے حال پر چھوڑ کر آگے بڑھ گئے۔ دوسرے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس طرف سے گزرے تو آپ نے فرمایا سمامہ تمہارا کیا حال ہے؟ وہ بولے میں ٹھیک ہوں، اگر قتل کرو گے تو ایک قصاص والے کو قتل کرو گے، اگر احسان کرو گے تو ایک قدردان پر احسان کرو گے، اگر مال چاہتے ہو تو مانگو، جو چاہو گے دیا جائے گا۔ آپ ان کی بات سن کر مسکرائے اور آگے بڑھ گئے۔ تیسرے دن پھر یہی گفتگو ہوئی، اس روز آپ نے فرمایا سمامہ کو چھوڑ دو۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے انہیں چھوڑ دیا۔ اس کے بعد انہوں نے غسل کیا اور مسلمان ہو گئے۔ اسلام لانے کے بعد وہ بولے اللہ کی قسم اسلام لانے سے پہلے روئے زمین پر کوئی چہرہ میرے نزدیک آپ کے چہرے سے زیادہ قابل نفرت نہیں تھا، لیکن اب آپ کا چہرہ میرے نزدیک روئے زمین پر سب سے زیادہ محبوب ہو گیا ہے، اور اللہ کی قسم روئے زمین پر کوئی دین میرے نزدیک آپ کے دین سے زیادہ ناپسندیدہ نہیں تھا، مگر اب آپ کا دین میرے نزدیک تمام ادیان سے زیادہ پسندیدہ ہو گیا ہے۔ واپسی پر سیدنا سمامہ رضی اللہ عنہ عمرے کے لیے مکہ گئے تو قریش نے انہیں اسلام لانے پر ملامت کی۔ اس پر وہ بولے اللہ کی قسم تمہارے پاس یمامہ سے گندم کا ایک دانہ بھی نہیں آئے گا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اجازت نہ دے دیں۔ چنانچہ واپسی پر انہوں نے اہل مکہ کے لیے گندم فروخت کرنے کی ممانعت کر دی، جس سے وہ مشکل میں پڑ گئے، یہاں تک کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھا، اس میں اپنی قرابت کا واسطہ دیا اور درخواست کی کہ آپ سمامہ کو لکھ دیں وہ گندم فروخت کرنے کی اجازت دے دیں۔ آپ نے سمامہ رضی اللہ عنہ کو لکھ دیا۔ بنو لحیان وہی ہیں جنہوں نے رجی کے مقام پر دھوکے سے 8 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو شہید کیا تھا اور 2 کو اہل مکہ کے ہاتھوں فروخت کر دیا تھا، جہاں وہ بے دردی سے شہید کر دیے گئے تھے۔ یہ لوگ حجاز کے بہت اندر عثفان کی حدود میں آباد تھے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے انتقام لینے میں قدر تاخیر سے کام لیا۔
जब कुफार के मुख्तलिफ गिरोहों में फूट पड़ गई और आप दुश्मनों से किसी कदर मुतमईन हो गए तो आपने मदीना मुनव्वरा का इंतजाम इब्ने उम्मे मखदूम रज़ी अल्लाह अन्हु को सौंपकर 200 सहाबा और 20 घोड़ों के साथ रबीउल अव्वल 6 हिजरी में बनु लिहियान का रुख किया और यलगार करते हुए बतने गर्रान तक पहुंच गए। ये अमज और उस्फान के दरमियान बतने गर्रान नामी एक वादी है और इसी जगह आपके सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम को शहीद किया गया था। आपने उनके लिए दुआए रहमत की, 2 रोज तक यही क़याम फरमाया। उधर बनु लिहियान को आपकी आमद की खबर मिल गई, वो पहाड़ों की तरफ भाग गए, उनका कोई आदमी हाथ ना आ सका। फिर आपने उस्फान का कस्द किया और वहां से 10 सवारों का दस्ता आगे भेजा ताकि कुरैश उनकी आमद का हाल सुनकर मरूब हो जाए। इस दस्ते ने कुराउल गनीम तक का चक्कर लगाया। इसके बाद आप कुल 14 दिन मदीना मुनव्वरा से बाहर गुजारकर वापस मदीने लौट आए। जुमादल उला 6 हिजरी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह अन्हु को 170 सवारों के साथ ईस की जानिब रवाना फरमाया। इन्हें रवाना करने का मकसद ये था कि वो शाम से आने वाले एक कुरैशी काफिले को पकड़ें। उस काफिले के सरबराह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहिबजादी सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा के शौहर अबुल आस बिन रबी थे। इस मुहिम में कुरैश के एक काफिले का माल हाथ आया, लेकिन अबुल आस भाग निकलने में कामयाब हो गए और सीधे मदीना मुनव्वरा जा पहुंचे। उन्होंने सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा की पनाह ले ली और उनसे कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहें आप काफिले का सामान वापस कर दें। सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा ने सिफारिश की तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छोटी बड़ी हर चीज वापस कर दी। अबुल आस सारा माल लेकर मक्के पहुंचे, अमानतें उनके मालिकों के हवाले की, फिर मुसलमान होकर मदीना मुनव्वरा आ गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही निकाह के तहत सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा को उन्हें वापस कर दिया। ये वापसी 3 साल से कुछ ज्यादा अरसा बाद हुई थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दौरान में मजीद कई सराया भेजे जिनका दुश्मन की सरकशी तोड़ने, उनके शर की आग बुझाने और दूर दराज इलाकों में अमन फैलाने में बड़ा असर था। फिर आपके पास कुछ इस तरह की खबरें आईं कि आप गजवा बनुल मुस्तलिक के लिए तशरीफ ले गए। ये गजवा 5 हिजरी या 6 हिजरी में हुआ। बनुल मुस्तलिक कबीला खुजा की एक शाख थी। कबीला खुजा के लोग आमतौर पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खैरखाह थे, मगर ये शाख कुरैश की तरफदार थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हुआ कि ये लोग आपसे लड़ने के लिए जंग की तैयारी कर रहे हैं। आपने इस खबर की तहकीक के लिए बुरैदा बिन हसीब रज़ी अल्लाह अन्हु को भेजा। उनसे मालूम हुआ कि खबर दुरुस्त है, लिहाजा आपने मदीना मुनव्वरा का इंतजाम सैयदना ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह अन्हु को सौंपा और ये भी कहा जाता है किसी और को सौंपा और बनुल मुस्तलिक की तरफ यलगार करते हुए निकले ताकि बिल्कुल अचानक उन पर टूट पड़े। आपके साथ 700 सहाबा किराम थे और बनुल मुस्तलिक उस वक्त खुदैद के अतराफ में साहिल के करीब मुरैसी नामी एक चश्मे पर पड़ाव डाले हुए थे। आपने इस हाल में उन पर छापा मारा कि वो गाफिल थे, बाज को कत्ल किया, औरतों और बच्चों को गिरफ्तार किया और माल मवेशी पर कब्जा कर लिया। उस वक्त शाबान 5 हिजरी के आखिरी दिन थे और यह भी कहा जाता है कि 6 हिजरी के इब्तिदाई दिन थे। कैदियों में बनुल मुस्तलिक के रईस हारिस बिन अबी ज़िरार की साहिबजादी जुबैरिया भी थी। मदीना मुनव्वरा आकर उनके इस्लाम लाने पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें आजाद करके उनसे शादी कर ली। इस पर सहाबा किराम ने बनुल मुस्तलिक के 100 घराने आजाद कर दिए। ये पहले ही मुसलमान हो चुके थे। सहाबा किराम ने उन्हें आजाद करते हुए कहा, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ससुराल के लोग हैं। इस तरह उम्मुल मोमिनीन सैयदा जुबैरिया रज़ी अल्लाह अन्हा अपनी कौम के लिए निहायत अजीम और बरकत वाली खातून साबित हुई। इस गजबे से वापसी पर जब मुसलमानों के पास पीने के लिए और वुजू के लिए पानी न बचा तो तयम्मुम का हुक्म नाजिल हुआ। इसी साल पर्दे का हुक्म नाजिल हुआ। मुसलमान औरतों और मर्दों को निगाह नीची रखने का हुक्म दिया गया। पर्दे के मुताल्लिक अहकामात सूरह नूर की आयत 30 और 31 में तफसील से मौजूद हैं। पर्दे के इस हुक्म से पाकीज़ा खवातीन बल्कि सभी खवातीन की इज्जत और इस्मत को हमेशा के लिए पनाहगाह मिल गई और इंसानी मुआशरे में औरतों की इज्जत और वकार को इंतहाई काबिल कद्र तहफ़्फ़ुज़ मिल गया। इस तरह औरतों के लिए एहतराम में इस कदर इजाफा हुआ कि जो कायनात के किसी और निजाम ने औरतों को अता नहीं किया था। खवातीन को अगर अपना मकाम, मर्तबा, हैसियत और अहमियत मालूम करना हो तो उन्हें तालीम इस्लाम के रास्ते में ये सब कुछ मुयस्सर होगा। चंद साल पहले तक इस्लाम के रास्ते में मसाइब और मुश्किलात के पहाड़ हायल थे, लेकिन अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एजाज, अखलाक और तदब्बुर से और मुसलमानों के इखलास, ईसार और कोशिशों से वो एक एक करके दूर हो गए। अब इस्लाम की तरक्की की राह में बस 2 ही रुकावटें रह गई थीं। एक मक्का के मुशरिक, दूसरे खैबर के यहूदी। मक्के के मुशरिकों से आप ये चाहते थे कि वो इस्लाम की तहरीक को अमन व अमान से आगे बढ़ने दें और जो लोग खुशी से इस्लाम के हल्के में आना चाहें उन्हें ये मौका दिया जाए। मक्का मुअज़्ज़मा में गरीब और कमजोर मुसलमान औरतों, बच्चों और बेबस मुसलमान मर्दों को जो नजरबंद कर रखा है उन्हें मदीना मुनव्वरा आने दिया जाए।
मुसलमानों को मक्का आने जाने और खाना काबा के तवाफ और हज की आजादी मिल जाए। दूसरी तरफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैबर के यहूद से सिर्फ ये चाहते थे कि वो इस्लाम की ताकत को तस्लीम कर लें। ये दोनों रुकावटें इस साल के दौरान सुलह हुदैबिया और यहूद के मुकम्मल खात्मे से दूर हो गईं। मुहाजिरीन को मक्का मुअज़्ज़मा छोड़े करीबन 6 साल बीत चुके थे। कुछ लोग काबे की जियारत को बहुत तरस रहे थे और कुछ अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए बेचैन थे। दोनों जज्बे फित्री थे। हिजरत के मुकद्दस फरीजे ने इस फित्री जज्बे को दबा दिया था। हिजरत के 6ठे साल मदीना मुनव्वरा में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब दिखलाया गया कि आप और आपके सहाबा अमन के साथ मस्जिद हराम में दाखिल हुए। आपने खाना काबा की कुंजी ली और सहाबा किराम समेत बैतुल्लाह का तवाफ और उम्रा किया। फिर कुछ लोगों ने सरों को मुंडवाया और कुछ ने कसर करवाया। आपने सहाबा किराम रजी अल्लाह अन्हुम को इस ख्वाब की इत्तिला दी और ये बतलाया कि आप उम्रा अदा फरमाएंगे। लिहाजा सहाबा किराम भी सफर के लिए तैयार हो गए। आपने मदीना के गिरदोपेश की आबादियों में भी रवानगी का ऐलान फरमा दिया, लेकिन उन्होंने चलने में देर कर दी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीर के रोज यकुम ज़ीक़ाद 6 हिजरी को 1400 मुहाजिरीन व अंसार के साथ मदीना मुनव्वरा से रवाना हुए और अपने साथ कुर्बानी के जानवर भी लिए ताकि लोग जान लें कि आप जंग के लिए नहीं उम्रे के लिए जा रहे हैं। जुल हुलैफा पहुंचकर जानवरों को किलादे पहनाए गए, उनकी कुहाने चीर कर निशान बनाया और उम्रे का इहराम बांधा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफर जारी रखा। उस्फान पहुंचे तो आपको इत्तिला दी गई कि कुरैश मुसलमानों को बैतुल्लाह से रोकने और जंग करने का तहैया किए बैठे हैं। उन्होंने ज़ीतुवा में पड़ाव डाल रखा है और खालिद बिन वलीद को 200 सवारों के साथ उस्फान के करीब कुराउल गमीम भेज दिया है ताकि वो मक्का आने वाला रास्ता बंद रखें। नीज अपनी मदद के लिए हलीफ कबाइल को भी जमा कर लिया है। इस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम से मशवरा किया कि क्या करें। ये हलीफ कबाइल जो जमा हुए हैं उनके घरों पर हल्ला बोल दें या सीधे बैतुल्लाह का कस्द करें और जो रोके उससे लड़े। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, हम उम्रा करने आए हैं, लड़ने नहीं, लिहाजा जो हमारे और बैतुल्लाह के दरमियान रुकावट बनेगा हम उससे लड़ेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस राय को पसंद फरमाया। उधर खालिद बिन वलीद ने जोहर की नमाज में मुसलमानों को रुकू और सजदा करते देखा तो कहा, ये लोग गाफिल थे, हमने हमला किया होता तो इन्हें मार लिया होता। फिर उन्होंने तय किया कि असर की नमाज के दौरान हमला करेंगे, लेकिन अल्लाह ने जोहर और असर के दरमियान सलात खौफ यानी हालत जंग में नमाज का हुक्म नाजिल फरमाया। इस हुक्म में वजाहत की गई कि इस हालत में मुसलमान नमाज किस तरह अदा करें। इस तरह खालिद बिन वलीद के हाथ से ये मौका भी जाता रहा। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस रास्ते को छोड़कर एक दूसरा रास्ता इख्तियार किया और मक्के से नीचे दाहिने हाथ चलकर सनीयतुल मुरार पहुंच गए, जहां से हुदैबिया में उतरते हैं। वहां पहुंचे तो आपकी ऊंटनी बैठ गई। लोगों ने उसे उठाने की कोशिश की तो भी न उठी। अब लोगों ने कहा, कस्वा अड़ गई है। इस पर आपने फरमाया, कस्वा अड़ी नहीं और न ये इसकी आदत है, बल्कि इसे उस हस्ती ने रोक रखा है जिसने हाथी को रोक दिया था। फिर आपने फरमाया, अल्लाह की कसम, ये लोग मुझसे किसी भी ऐसे मामले का मुतालिबा नहीं करेंगे जिसमें अल्लाह की हुर्मतों की ताजीम कर रहे हों, मगर मैं उसे जरूर तस्लीम कर लूंगा। इसके बाद आपने ऊंटनी को डांटा तो वो उछलकर खड़ी हो गई। फिर आपने आगे बढ़कर हुदैबिया में पड़ाव डाला। इसके बाद बुदैल बिन वर्का खुज़ा की एक जमात के साथ आया। ये लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खैरख्वाह थे। इसने बताया कि कुरैश आपसे जंग करने और आपको बैतुल्लाह से रोकने का तहैया किए बैठे हैं। आपने उससे फरमाया, हम सिर्फ उम्रा करने आए हैं, लड़ाई के लिए नहीं आए, और हम सुलह के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर कुरैश ने लड़ाई ही पर इसरार किया तो हम उस वक्त तक लड़ते रहेंगे जब तक कि मेरा सर तन से जुदा नहीं हो जाता या अल्लाह का हुक्म नाफिज नहीं हो जाता। बुदैल ने वापस पलटकर ये बात कुरैश को बताई। उन्होंने मिक्रस बिन हफ्स को भेजा। आपने उससे भी वही बात कही जो बुदैल से कही थी। इसके बाद कुरैश ने हलीफ कबाइल के सरदार हुलैस बिन अलकमा को भेजा। जब वो नमूदार हुए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये शख्स ऐसी कौम से ताल्लुक रखता है जो कुर्बानी के जानवरों का बहुत एहतराम करती है, लिहाजा जानवरों को खड़ा कर दो। सहाबाए किराम ने जानवरों को खड़ा कर दिया और खुद भी लब्बैक पुकारते हुए उसका इस्तकबाल किया। उसने ये हालत देखी तो कहा, सुबहान अल्लाह, इन लोगों को बैतुल्लाह से रोकना हरगिज मुनासिब नहीं। भला ये क्या कि लख्म, जुजाम और हिमियर के लोग तो हज करें और अब्दुल मुत्तलिब का बेटा बैतुल्लाह से रोक दिया जाए। बैतुल्लाह के रब की कसम, कुरैश बर्बाद हुए, ये लोग उम्रा करने आए हैं। कुरैश ने ये बात सुनी तो कहा, बैठ जाओ, तुम आराबी हो, तुम्हें चालबाजियों का इल्म नहीं। इसके बाद कुरैश ने उर्वा बिन मसूद सकफी को भेजा। उसने आकर बात की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे भी वही कहा जो बुदैल से कहा था। उसने दरबार नबूवत की कैफियत देखी तो दंग रह गया। उसने मक्का वापस जाकर कहा, मैंने कैसर और किसरा के दरबार देखे हैं, मगर जैसे जानिसार मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह को मिले हैं उनकी कोई मिसाल नहीं।
ان کے نبی جب وضو کرتے ہیں تو یہ لوگ وضو کا پانی زمین پر نہیں گرنے دیتے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کیا کہ قریش کے پاس ایک سفیر بھیجیں جو انہیں یقین دلائے کہ آپ عمرہ ہی کے لیے آئے ہیں۔ چنانچہ آپ نے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو روانہ فرمایا اور انہیں یہ حکم بھی دیا کہ وہ مکہ کے کمزور مومن مردوں اور عورتوں کے پاس جا کر انہیں قریب ہی فتح کی بشارت سنائیں اور یہ بتلا دیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کو مکہ میں ظاہر اور غالب کرنے والا ہے، یہاں تک کہ کسی کو ایمان چھپانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ ابان بن سعید اموی کی پناہ میں مکہ معظمہ کے اندر داخل ہوئے اور پیغام پہنچایا۔ قریش نے سیدنا عثمان کو پیشکش کی کہ بیت اللہ کا طواف کر لیں۔ اس پر سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یہ کیسے ممکن ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو بیت اللہ سے روک دیا جائے اور عثمان طواف کرے۔ پھر انہوں نے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو روک لیا۔ غالباً وہ چاہتے تھے کہ آپس میں مشورہ کر لیں، پھر جواب سمیت انہیں رخصت کریں، لیکن ان کے واپس پہنچنے میں دیر ہوئی تو مسلمانوں میں یہ افواہ پھیل گئی کہ انہیں قتل کر دیا گیا ہے۔ چونکہ قاصد کے قتل کا مطلب اعلان جنگ ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم اس جگہ سے ٹل نہیں سکتے یہاں تک کہ ان لوگوں سے مار کا آرائی نہ کر لیں۔ پھر آپ نے ایک درخت کے نیچے 1400 صحابہ کرام سے بیعت لی۔ صحابہ نے بڑی گرمجوشی کے ساتھ موت پر اور میدان سے نہ بھاگنے پر بیعت کی۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ سے پکڑ کر فرمایا، یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ لیکن جب بیعت مکمل ہو چکی تو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ بھی آ گئے۔ اللہ نے اس بیعت کی فضیلت میں سورۃ الفتح کی آیت 18 نازل فرمائی۔ لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة یقیناً اللہ مومنین سے راضی ہوا جب وہ آپ سے درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے، اور یہیں سے اس کا نام بیعت رضوان مشہور ہوا۔ قریش نے اس بیعت کا حال سنا تو ان پر بڑا زبردست روب طاری ہوا اور انہوں نے صلح کرنے کے لیے سہیل بن عمرو کو بھیجا۔ سہیل بن عمرو نے لمبی گفتگو کی۔ آخرکار یہ شرائط طے ہوئی۔ نمبر 1، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سال مکے میں داخل ہوئے بغیر لوٹ جائیں گے، اگلے سال مکے آئیں گے اور 3 روز قیام کریں گے۔ ان کے ساتھ کوئی ہتھیار نہیں ہوگا، صرف تلواریں ہوں گی، وہ بھی میان کے اندر۔ نمبر 2، فریقین میں 10 سال کے لیے جنگ بند رہے گی۔ نمبر 3، جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں داخل ہونا چاہے داخل ہو سکتا ہے، اور جو قریش کے عہد میں داخل ہونا چاہے داخل ہو سکتا ہے۔ نمبر 4، قریش کا جو آدمی مسلمانوں کی پناہ میں جائے گا مسلمان اسے قریش کے حوالے کر دیں گے، لیکن مسلمانوں کا جو آدمی قریش کی پناہ میں آئے گا قریش اسے واپس نہیں کریں گے۔ نمبر 5، اس کے بعد آپ نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو بلایا اور املا کرائی کہ لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس پر سہیل بن عمرو نے کہا، ہم نہیں جانتے کہ رحمان کیا ہے، آپ بسمک اللہم لکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہی لکھنے کا حکم فرمایا۔ پھر آپ نے املا لکھوائی۔ یہ وہ بات ہے جس پر محمد رسول اللہ نے مصالحت کی ہے۔ اس پر سہیل نے کہا، اگر ہم جانتے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو آپ کو پھر ہم نہ تو بیت اللہ سے روکتے اور نہ آپ سے جنگ کرتے، لہٰذا آپ محمد بن عبداللہ لکھوائیں۔ آپ نے فرمایا، میں اللہ کا رسول ہوں اگرچہ تم جھٹلاؤ۔ پھر آپ نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو حکم فرمایا، لفظ رسول اللہ کو مٹا کر محمد بن عبداللہ لکھیں۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے مٹانا گوارا نہ کیا، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے دست مبارک سے مٹایا۔ پھر پوری دستاویز کے 2 نسخے لکھے گئے، ایک نسخہ قریش کے لیے، دوسرا مسلمانوں کے لیے۔ صلح نامہ حدیبیہ کی شرائط ظاہر میں بہت سخت تھی، اسی لیے بعض پرجوش مسلمانوں کو ان کے ماننے میں تأمل ہو رہا تھا، لیکن جب خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مان چکے تو پھر انکار کی جرات کون کرتا؟ اور پھر چند ہی دنوں بعد معلوم ہو گیا کہ یہ شرائط اسلام کے حق میں بے حد فائدہ مند تھی۔ ابھی صلح نامہ لکھا جا رہا تھا کہ قریش کے نمائندے سہیل بن عمرو کے صاحبزادے ابو جندل بیڑیاں گھسیٹتے آ پہنچے۔ سہیل نے ان کی واپسی کا مطالبہ کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابھی تو تحریر مکمل بھی نہیں ہوئی۔ اس پر سہیل نے کہا، تب میں آپ سے صلح ہی نہیں کرتا۔ آپ نے فرمایا، اچھا تم اسے میری خاطر چھوڑ دو۔ اس نے کہا، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ پھر سہیل نے ابو جندل کو مارا۔ ابو جندل نے چیخ کر کہا، مسلمانوں، کیا میں مشرکین کی طرف واپس کیا جاؤں گا کہ وہ مجھے میرے دین سے فتنے میں ڈالیں؟ اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صبر کرو اور ثواب کا باعث سمجھو، اللہ تمہارے لیے اور تمہارے علاوہ جو دوسرے کمزور مسلمان ہیں ان سب کے لیے کشادگی اور پناہ کی جگہ بنائے گا۔ ہم نے مشرکین سے صلح کر لی ہے اور ہم نے ان کو اور انہوں نے ہم کو اس پر اللہ کا عہد دے رکھا ہے، اس لیے ہم بدعہدی نہیں کر سکتے۔ اس صلح کا اثر اسلامی دعوت کی رفتار پر بہت اچھا ہوا۔ عام عرب سے ملنے اور انہیں اللہ کی دعوت دینے کا موقع مسلمانوں کے ہاتھ لگا۔
चुनाचे लोग बकसरत इस्लाम में दाखिल हुए और सिर्फ 2 साल में मुसलमानों की तादाद इतनी हो गई कि 19 बरसों में नहीं हुई थी। अकाबिरीन कुरैश, जो कि कुरैश का निचोड़ थे, यानी अम्र बिन आस, खालिद बिन वलीद और उस्मान बिन तलहा जैसे हजरात अपनी रगबत और मर्जी से मुसलमान होने के लिए खिदमत नबवी में हाजिर हुए, इस्लाम पर बैत की और उसके रास्ते में जान, माल, सलाहियत, ताकत और अपना सब कुछ कुर्बान करने का मुआहदा किया। तब आपने फरमाया, मक्का ने अपने जिगरगोशों को हमारे हवाले कर दिया। मुहर्रम 7 हिजरी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर का कस्द फरमाया। इस मौके पर उन लोगों ने भी इजाजत मांगी जो हुदैबिया के मौके पर पीछे रह गए थे। आपने ऐलान फरमाया, मेरे साथ वही रवाना हो जिसे जिहाद की ख्वाहिश हो, रहा माल गनीमत तो उसमें से कुछ नहीं मिलेगा। इसके नतीजे में आपके साथ बैत रिजवान वाले 1400 असहाब ही रवाना हुए। आपने मदीने का इंतजाम सिबा उर्फुता बिन गिफारी रजी अल्लाह अन्हु को सौंपा। फिर खैबर जाने वाले जाने पहचाने रास्ते पर चल पड़े। करीबन निस्फ रास्ता तय करने के बाद आपने एक दूसरा रास्ता इख्तियार फरमाया जो मुल्क शाम की जानिब से खैबर पहुंचाता था। इससे आपका मकसद ये था कि यहूदियों के लिए मुल्क शाम की तरफ भागने का रास्ता बंद कर दें। आपने सफर की आखिरी रात खैबर के पास गुजारी, मगर यहूदी बेखबर रहे। फिर फजर की नमाज अंधेरे में पढ़ी और सवार होकर खैबर का रुख किया। उधर यहूद बेखबरी में अपने फावड़े और टोकरियां वगैरह लेकर अपनी जमीनों की तरफ निकले। उन्होंने अचानक लश्कर को सामने देखा तो चीखते हुए भागे। अल्लाह की कसम, मुहम्मद लश्कर समेत आ गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाहु अकबर, खैबर तबाह हुआ। जब हम किसी कौम के मैदान में उतर पड़ते हैं तो डराए हुए लोगों की सुबह बुरी हो जाती है। खैबर मदीना मुनव्वरा से 171 किलोमीटर शिमाल में वाक़ है। उस वक्त इसकी आबादी 3 हिस्सों में बटी हुई थी, एक नुतात, दूसरे कुतैबा और तीसरे शक। नुतात में 3 कले थे, हिस्ने नाइम, हिस्ने साब बिन मुआज और हिस्ने कला जुबैर। शक में 2 कले थे, हिस्ने अबी और हिस्ने नजार। और कुतैबा में 3 कले थे, हिस्ने कमूस, हिस्ने वतीह, हिस्ने सलाली। इनके अलावा खैबर में मजीद कले और गढ़ियां भी थीं, मगर वो छोटी थी और ताकत और हिफाजत में उनके हम पल्ला नहीं थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नुतात के कलों के मशरिक में तीरों की पहुंच से दूर पड़ाव डाला और हिस्ने नाइम के मुहासरे से जंग का आगाज किया। यह बहुत बुलंद, महफूज और मुश्किल चढ़ाई वाला कला था और यहूद की पहली दिफाई लाइन की हैसियत रखता था। इसी में उनका शाहजोर बहादुर मरहब भी था। ये 1000 मर्दों के बराबर माना जाता था। चंद रोज तक फरीकैन में तीरंदाजी हुई। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतह की बशारत देते हुए फरमाया, कल मैं झंडा ऐसे शख्स को दूंगा जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत रखता है और जिससे अल्लाह और उसके रसूल मोहब्बत करते हैं। आपका ये फरमान सुनकर सब अंसार और मुहाजिरीन ने इस आरजू में रात गुजारी कि झंडा उसे दिया जाए। सुबह हुई तो आपने फरमाया, अली कहाँ हैं? सहाबा किराम ने बताया, उनकी आंख आई हुई है। आपने उन्हें बुला भेजा, वो लाए गए। आपने उनकी आंखों में लुआब दहन लगाया और दुआ फरमाई। वो उसी वक्त शिफायाब हो गए, गोया उन्हें कोई तकलीफ थी ही नहीं। फिर उन्हें झंडा दिया और फरमाया, जंग से पहले उन्हें इस्लाम की दावत दो। उधर यहूद ने अपनी औरतें और बच्चे शक के कले में भेज दिए थे और उस सुबह तय किया था कि खुले मैदान में जंग करेंगे। चुनाचे जब सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु उनके पास पहुंचे तो उन्हें जंग के लिए तैयार पाया। आपने उन्हें इस्लाम की दावत दी, उन्होंने साफ इनकार कर दिया। मरहब ने फख्र और गुरूर से तलवार लहराई और दावत मुबारजत दी, यानी अपने मुकाबले में किसी को भी आने के लिए ललकारा। उसने ये शेर पढ़ा, قد علمت خيبر أني مرحب شاك السلاح بطل مجرب إذا الحروب أقبلت تلهب। यानी खैबर जानता है कि मैं मरहब हूँ, हथियार पोश, बहादुर और तजर्बाकार, जब जंगो पैकार शोला जंग हो। इसके मुकाबले में सैयदना आमिर बिन अकवा रजी अल्लाह अन्हु नमूदार हुए। वो कह रहे थे, قد علمت خيبر أني عامر شاك السلاح بطل مغامر। यानी खैबर जानता है मैं आमिर हूँ, हथियार पोश, शहजोर और जंगजू। फिर दोनों ने एक दूसरे पर वार किया। मरहब की तलवार सैयदना आमिर की ढाल में फंस गई। उन्होंने चाहा कि अपनी तलवार उसकी पिंडली पर मारें, लेकिन उनकी तलवार छोटी थी। उसकी पिंडली तक पहुंचने की बजाय पलटकर खुद उनके घुटने में आ लगी। बाद में उन्होंने इसी चोट से इंतकाल किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना आमिर के बारे में फरमाया, उनके लिए दुगना अजर है, वो बड़े जाबाज मुजाहिद थे, कम ही उन जैसा कोई अरब रुए जमीन पर चला होगा। सैयदना आमिर रजी अल्लाह अन्हो के जख्मी हो जाने पर सैयदना अली रजी अल्लाह अन्हो मरहब के मुकाबले पर आए। आप ये शेर पढ़ रहे थे, अनल्लज़ी सम्मतनी उम्मी हैदरा कलैस गाबात करीहिल मंजरा ऊफीहिनी बिस्साइ कैल संदरा
یعنی میں وہ شخص ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر یعنی شیر رکھا ہے، جنگل کے شیر کی طرح خوفناک۔ میں انہیں سا کے بدلے نیزے کی ناپ پوری کروں گا۔ اس کے بعد مرحب کے سر پر تلوار کا ایسا وار کیا کہ وہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ اس کے بعد مرحب کے بھائی یاسر نے نکل کر مقابلے کی دعوت دی۔ اس کے مقابلے میں سیدنا زبیر بن عوام نکلے اور اسے اس کے بھائی کے پاس پہنچا دیا۔ پھر گھمسان کی لڑائی چھڑ گئی، بہت سے یہودی مارے گئے، جس سے ان کے حوصلے پست ہو گئے اور وہ اپنے مورچے چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ مسلمانوں نے ان کا پیچھا کیا اور بزور قلعے میں داخل ہو گئے۔ یہود اس قلعے سے بھاگ کر اس کے ساتھ والے قلعے حصن الصاد میں مورچہ بند ہو گئے۔ ادھر مسلمانوں کو قلعہ حصن نائم میں بہت سا غلہ، کھجوریں اور اسلحہ ملا۔ اس کے بعد مسلمانوں نے سیدنا حباب بن منذر رضی اللہ عنہ کی قیادت میں حصن صاد کا محاصرہ کر لیا۔ یہ محاصرہ 3 دن جاری رہا۔ تیسرے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح اور غنیمت کی دعا فرمائی، پھر مسلمانوں کو حملے کی دعوت دی۔